السلام علیکم دوستو، سلجوقوں کے عروج ڈرامہ سیریل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے سلجوق محل میں دیوان اعلیٰ دیکھا، جس میں سلجوق سلطان ملک شاہ کے امیر انہیں حملے سے متعلق قیمتی رائے دیتے ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات نظام الملک سے ہوتی ہے، جو کہ سلطان کے دربار سے جانے ہی لگتے ہیں، لیکن ملک شاہ فوراً کہتے ہیں، سنجار، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تبار کے ساتھ جائے۔ اس کی طاقت اور تلوار سے تیز ذہانت نے اس کی اپنی بہادری کو ثابت کر دیا ہے، اور وہ اس مہم کا مکمل طور پر اہل ہے۔ نظام الملک کہتے ہیں، جو آپ کا حکم سلطان۔ اور پھر دوستو، دوسری جانب امیر تاج الملک دکھایا جاتا ہے، جو کہ اپنے آپ سے کہتا ہے، تم میرے کندھوں پر سوار ہو بوڑھے بھیڑیے۔ لیکن اس دوران باطنی حسن صباح بھی تاج الملک کے کمرے کے پاس کان لگا کر اس کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تاج الملک مزید کہتا ہے، لیکن آخر کار ہر کوئی میری بات ہی مانے گا۔ حسن صباح پھر آگے آتا ہے اور کہتا ہے، امیر حضرت، کھلے دروازے سے آپ کی غصے بھری آواز میں نے سنی ہے اور میں فکر مند ہو گیا ہوں۔ تاج الملک کہتا ہے، آؤ حسن۔ حسن صباح کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا؟ اس قدر آپ غصے میں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو حکم فرمائیں۔ تاج الملک کہتا ہے، یہ تمہاری حد سے بڑھ کر ہے، یہ سلطان پر حملہ کرنے والوں کے متعلق ہے۔ حسن صباح کہتا ہے، کیا ان لانتیوں کا پتہ چلا ہے؟ تاج الملک کہتا ہے، ثبوت تو مل چکے ہیں، لیکن وزیر اعظم نظام الملک ان کا کہنا ہے کہ یہ کسی اور کا کام ہے۔ حسن صباح کہتا ہے، تو وہ جو کوئی بھی ہیں، وزیر اعظم کے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہوں گے۔ تاج الملک کہتا ہے، ایسا ہی ہے، مگر یہ ابھی راز ہے۔ حسن کہتا ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ضرور وزیر اعظم صاحب کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ تاج الملک کہتا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت کیا اکھاڑ سکتی ہے؟ میں ان کا مقصد سمجھ رہا ہوں، وہ توجہ بھٹکانا چاہتے ہیں۔ حسن کہتا ہے، سلطان انصاف پسند ہیں، اور جس کے پاس ثبوت ہوگا اسی کی بات مانی جائے گی۔ تاج الملک کہتا ہے، ہاں جو بھی ہو، لیکن پہلے کلج ارسلان کی بہن آ جائے، پھر اس سے ہر چیز کی تفتیش کی جائے گی۔ حسن صباح مسکراتا ہے، جبکہ پھر دوستوں کینک قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں سنجار اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے قبیلے واپس لوٹتا ہے، اور سارے قبیلے والے سنجار کا بڑا زبردست استقبال کرتے ہیں۔ اس دوران سنجار قبیلے کے سربراہ کورکوت عطا سردار کے سامنے آتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں۔ اس دوران کورکوت عطا سردار قبیلے کے بچوں کو سنجار کی بہادری کی داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کورکوت عطا سنجار کو پکارتے ہیں اور سارے کہانی سننے والے بچے سنجار کو اپنے سامنے قبیلے میں دیکھتے ہیں، تو فوراً ان کے پاس بھاگتے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کے سینے لگتے ہیں اور سارے بہادروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سنجار کہتا ہے، تم لوگوں کے دل بھی ہمارے بڑوں کی طرح گرم ہیں۔ اتنے میں کورکوت عطا سنجار کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود سارے بہادروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بولابان اور ایاز اپنے بھائی سنجار، بوسکوچ اور ایدوگدو سے ملتے ہیں، لیکن کورکوت عطا ان کے ساتھ ایک اور سپاہی اسلان تاش کو دیکھ کر تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن سنجار کہتا ہے، یہ ہمارا بھائی اسلان تاش ہے، آج سے یہ بھی ہمارا ہم سفر ہے، یہ ہم سے الگ نہیں ہوگا، یہ اب سے ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کورکوت عطا کہتے ہیں، اپنے نام کی طرح جیتے رہو بیٹے، سمجھ لو کہ ہم نے اپنے دل میں تمہیں جگہ دی ہے اور اپنی جان کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اسلان تاش کہتا ہے، آپ سب لوگ سلامت رہیں۔ پھر دوستو سنجار کی ماں باشولو خاتون دکھائی جاتی ہیں، جو کہ خیمے سے نکلتی ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ اسے زور سے پکارتی ہیں۔ اور پھر دوستو ماضی کا وقت دکھایا جاتا ہے، جب احمد سنجار کی پیدائش پر نظام الملک باشولو خاتون سے کہتے ہیں، اگر ملک شاہ کو آپ کے یہاں ہونے اور آپ کی اولاد کے متعلق پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ تب کیا ہوگا؟ باشولو کہتی ہیں، ہاں
میں جانتی ہوں میں پہلے ہی محل چھوڑ چکی ہوں، لیکن میں تاپار کی طرح اپنے پیٹ میں موجود بچے کو الگ نہیں کر سکتی۔ نظام الملک کہتے ہیں اگر آپ کا بچہ لڑکا ہی ہوا اور سپاہی آپ تک پہنچ گئے تو اسے تخت کا حصے دار سمجھا جائے گا اور اس کا الزام ملک شاہ پر لگے گا اور یہ اس کی پھانسی پر چڑھ جانے کی وجہ بن جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ملک شاہ کو آپ کے مرنے کا یقین ہو جائے تو آپ کے بچے کو محل میں نہیں لے جایا جائے گا، مگر یاد رہے کہ جلا وطن خاتون کے بچے کو مار دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ملک شاہ بچے کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے اور میں اسے آپ کے پاس لاؤں گا۔ وہ سلطنت کے لیے اپنی اولاد قربان کر دے گا، اگر ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی اس کی اہمیت کا احساس ہو جائے گا، اور اگر آپ مر جائیں تو آپ سب لوگ زندہ بھی رہیں گے، لیکن اگر آپ زندہ رہیں گے تو بچے کے ساتھ ساتھ آپ کا محبوب شخص بھی خطرے میں گرا رہے گا۔ باشولو خاتون اسے قبول کر لیتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، جبکہ پھر دوستوں واپس قبیلے میں موجود باشولو خاتون دکھائی جاتی ہیں جو کہ بھاگتی ہوئی سنجر کے پاس آتی ہیں اور روتی ہوئی اسے گلے لگاتی ہیں۔ باشولو خاتون کہتی ہیں تمہاری ماں تم پر قربان ہو بیٹے، جب سے تم گئے ہو میرا دل پریشان تھا، اب تمہیں سینے کے ساتھ لگایا ہے، اب میں نے اپنا غم چھپا لیا ہے۔ سنجار کہتا ہے اگر ہر بار فرض کے لیے جاتے ہوئے ایسا ہوا تو میرا دھیان آپ کی طرف ہی رہ جائے گا، میں پاس بھی ہوں تو آپ ایسے ہی دیکھتی ہیں کہ جیسے میں جدا ہونے والا ہوں۔ باشولو کہتی ہیں میرے بیٹے تم میری آخری امید اور آخری سہارا ہو، تمہارے قدموں کو پتھروں کے چھونے سے میرا دل لرز جاتا ہے، اور دیکھو کیا میری خوشی تمہاری خوشی نہیں ہے؟ چلو بیٹے آؤ خیمے میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تاکہ پیٹ میں کچھ جائے۔ پھر دوستوں دوسری جانب سلجوق محل میں ترکان خاتون اپنے بچے کی ولادت کے لیے اپنے علاقے کاراہان سے کچھ دائیاں بلواتی ہیں، لیکن سربراہ خاتون سفریہ خاتون ان کے پاس آ کر ان سے کہتی ہیں کہ سلجوق اپنے ہاتھوں کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرے گا، محل میں بہت سی دائیاں موجود ہیں، لہٰذا آپ ان خواتین کو واپس کاراہان بھیج دیں۔ یہ سن کر ترکان خاتون بڑی پریشان ہوتی ہیں، جبکہ پھر دوسری جانب سنجار دکھایا جاتا ہے جو کہ سلطان پر حملے کے متعلق اپنی والدہ کو بتاتا ہے۔ باشولو کہتی ہیں بیٹے تم نے اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالا ہے؟ اگر کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ سنجار کہتا ہے ماں میں مجبور تھا، اگر میں کچھ نہ کرتا تو سلطان کی جان چلی جاتی، اور میں انہیں صرف سلطان نہیں سمجھتا بلکہ اپنا والد بھی سمجھتا ہوں۔ باشولو خاتون کہتی ہیں میرے بیٹے میں نے برسوں سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک بڑا راز اپنے سینے میں دفن کیے رکھا ہے، اور میں نے بہت غم جھیلے ہیں، بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے تاپار کو خود سے جدا کیا ہے، اب تو وہ مجھے پہچانے گا بھی نہیں، لیکن تم مجھ سے جدا مت ہو بیٹے، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سنجار کہتا ہے فکر مت کریں والدہ، جب تک موت کا وقت نہ آ جائے تو انسان کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور موت کا وقت تو صرف اللہ کو پتا ہے اور ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر دوستو اگلی صبح اصفہان بازار دکھایا جاتا ہے جہاں سنجار اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بازار میں آتے ہیں، اور سنجار جڑی بوٹیوں والی دکان کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ بوسکوچ سپاہی بھی سنجار کو اس طرح سے بے چین دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ دکان میں اس وقت تورنا خاتون بھی موجود ہوتی ہیں، جسے دیکھ کر فوراً سنجار کہتا ہے مجھے ایک کام ہے، آپ لوگ چلتے رہیں۔ بوسکوچ مسکراتا ہے اور سپاہیوں کو لے کر آگے چل دیتا ہے، جبکہ ادھر تورنا خاتون دکان سے نکل کر یہاں سے چل دیتی ہیں۔ لیکن دوستوں راستے میں دو بچے تورنا خاتون سے ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے تورنا خاتون کی سونے سے بھری تجوری نیچے گر جاتی ہے، اور سنجار یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن تورنا خاتون اس سے نا انجان ہو کر آگے چل دیتی ہیں۔ لیکن سنجار فوراً آگے آ کر تجوری اٹھاتا ہے اور تورنا خاتون کے پیچھے چل دیتا ہے۔ دوستو سنجار تورنا خاتون کا تعاقب کرتا کرتا ایک گھر کے پاس پہنچتا ہے، جہاں فوراً تورنا خاتون
दीवार के पीछे से निकलकर संजार के गले पर खंजर रख देती हैं और कहती हैं, मेरा ताकब क्यों कर रहे हो? संजार कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि इन गलियों की मालकन आप हैं। तोरना संजार को देखकर फौरन खंजर नीचे कर लेती है और संजार अपना नाम बताकर कहता है, क्या तुमने मेरा नाम नहीं पूछा था? मेरा नाम संजार है। तोरना खातून कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? संजार कहता है, मैं किसी के पीछे नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्या बात है कि हमेशा तुम ही मेरे सामने आ जाती हो। तोरना कहती है, कौन? मैं। संजार कहता है, हाँ तुम। और कौन? तोरना कहती है, मेरा तुमसे क्या लेना देना है? संजार कहता है, ये तो तुम ही बताओगी। तोरना खातून अपना खंजर म्यान में रखती हैं और कहती हैं, तो बताती हूँ और तुम गौर से अच्छी तरह सुन लो। मैं तुम्हें नहीं जानती, ताकब तुमने किया है, अब मुझसे दूर हो जाओ। संजार फिर तोरना खातून की तिजोरी आगे करता है और कहता है, मैं तो इसके लिए परेशान था, अगर आप रुक कर बात सुने और समझे तो आपको एहसास हो जाएगा कि किसी का तुम्हारे पीछे आना मुसीबत नहीं होता। संजार तिजोरी तोरना खातून को देता है और मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है, जबकि तोरना खातून परेशानी के साथ यहाँ से चल देती है। जबकि फिर दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ काराहान की दाइयाँ अभी भी महल में मौजूद होती हैं और काम कर रही होती हैं, और सफरिया खातून जब इन्हें महल में देखती हैं तो इनसे पूछती हैं, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने मेरा फैसला नहीं सुना था? इतने में तारकान खातून भी यहाँ पर पहुँच जाती हैं और सफरिया खातून को बताती हैं कि इनका फैसला सुल्तान मौज़म ने किया है कि ये महल में ही रहेंगी। सफरिया खातून कहती हैं, तो तुमने ये मसला सुल्तान तक पहुँचा दिया है। तारकान खातून कहती हैं, उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया और मैंने इनको बता दिया। सफरिया खातून कहती हैं, अगर ये सुल्तान का हुक्म है तो मेरा सर इस पर खम है, और जो सर सुल्तान के हुक्म पर सर खम नहीं करते वो धड़ से जुदा हो जाते हैं। ये कहकर सफरिया खातून यहाँ से चली जाती हैं, जबकि तारकान खातून ये देखकर गरूर से मुस्कुराती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी सरबरा अब्दुल मालिक दिखाया जाता है, जो कि अपने खुफिया ठिकाने पर मौजूद अपने फिदाई हसन सब्बाह से कहता है, हमारी आंखें सुनने के बाद बताओ तुमने दुश्मन के घर में क्या देखा और तुम्हारे कानों ने क्या सुना? हसन सब्बाह कहता है, दीवाने आला का इजलास हुआ है, हमने अपने फिदाइयों के जिस्मों पर जो निशान छोड़े थे वो नफामंद साबित हुए हैं, और सबूत के तौर पर इन्हें पेश किया गया है कि हमला आवर अनातोलिया के तुर्कमान कबाइल के लोग थे, लेकिन निजामुल मुल्क नामी भेड़िए ने ये शक जाहिर किया है कि इसमें एक अकलीती मजहबी जमात का हाथ है और इससे मुराद हम भी हो सकते हैं। फिर एक और फिदाई कहता है, हमारे फिदाइयों के जिस्मों पर हमसे मंसूब कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा नाम किस बुनियाद पर लिया जा रहा है। हसन सब्बाह कहता है, दीवाने आला से कहा गया है कि ये एक राज है, हो सकता है कि किसी ने हमसे मुतल्लिक मालूमात इन्हें दी हो। फिर बहराम नामी फिदाई कहता है, दहलाम के खुफिया ठिकाने से एक अफसोसनाक खबर आई है कि वहाँ के तमाम फिदाई मारे गए हैं, और ये किसने किया है पता नहीं चल रहा। हसन सब्बाह फिर कहता है, ये जासूस का ही काम हो सकता है। अब्दुल मालिक भी ये सुनकर परेशान हो जाता है, जबकि हसन कहता है, निजामुल मुल्क ने जरूर किसी न किसी को हम में दाखिल किया है, वरना हमले की खबर बाहर निकलना नामुमकिन है। फिर दोस्तों दूसरी जानब निजामुल मुल्क का खुफिया ठिकाना दिखाया जाता है, जहाँ खसूसी सिपाही अहमद संजार आता है और कहता है, ख्वाजा कौन सी नई मुहिम है? निजामुल मुल्क अपने जासूस कबूतर से मालूमात लेते जाते हैं और साथ में कहते जाते हैं, किलज अरसलान की बहन से तफ्तीश करने का फैसला किया गया है और सुल्तान इससे बजाते खुद तफ्तीश करेंगे और आखिरी फैसला जारी करेंगे। संजार कहता है, वाज़िया तौर पर ये एक जाल था, तो फिर अब तक अनातोलिया के लोगों पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? निजामुल मुल्क कहते हैं, इसके बरअक्स मैं अनातोलिया के लोगों को बरी करवाना चाहता था। संजार कहता है, अगर किलज अरसलान की बहन को यहाँ लाया जाता है तो हर तरफ आग ही आग फैल जाएगी, क्या सल्तनत को इसका अंदाजा नहीं है? निजामुल मुल्क कहते हैं, अपने मुंह
से बात सोच समझ कर किया करो। अगर हर शख्स सल्तनत की तरह जहानत रखता तो हर शख्स की अपनी सल्तनत होती। संजार कहता है, तो फिर मुझे इस आग में कूदने की एक वजह बताएं, मैं इनके साथ क्यों जाऊं? मैं सब कुछ जानता हूं। क्या सल्तनत अपने महल की दीवारों के पीछे नहीं देख सकती? निजामुल मुल्क कहते हैं, अच्छा तो अब लाजम है कि तुम्हें एहतराम सिखाया जाए। निजामुल मुल्क संजार को अपने साथ चलने को कहते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां अब्दुल मालिक कहता है, हर जगह पैगाम भेज दो, सब एहतियाती तदाबीर एहतियार की जाएं और निजामुल मुल्क को जो कोई भी मालूमात पहुंचा रहा है हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हसन महल में रहेगा और आप लोग बाहर रहेंगे। बहराम कहता है, जनाबे आली, अगर हम शैतानों के हत्थे चढ़ जाएं तो आपके हुक्म से सुल्तान के साथ साथ निजामुल मुल्क को भी हम मिटा कर रख देंगे। अब्दुल मालिक कहता है, निजामुल मुल्क और मलक शाह अभी जिंदा रहेंगे ताकि हसन सब्बा महल में तरक्की हासिल करता जाए। हमारा हदफ सल्तनत के आला सतह के लोग हैं। हसन कहता है, और अभी हमारे तीर बाकी हैं, हमारे पास एक और हमले का मौका है। फिर हसन सब्बा एल्चिन खातून के मुतालिक अपने सरदार को बताता है, जबकि दूसरी जानब निजामुल मुल्क संजार को लेकर एक खुफिया मकाम की तरफ आते हैं, जहां हर तरफ पैगाम रसा कबूतर ही कबूतर मौजूद होते हैं। संजार कहता है, ये कैसी जगह है? निजामुल मुल्क कहते हैं, ये जगह हमारी मट्टी में है, मेरे साथ आओ। निजामुल मुल्क एक कबूतर को पकड़कर इसके पाँव में मौजूद एक मकतूब उतारते हैं और संजार से कहते हैं, इसे खोलो और पढ़ो। दोस्तों संजार मकतूब खोलता है और कहता है, इज़्निक के जिस ताजर से बात हुई थी इसमें वो लिखी है, ख्वाजा निजामुल मुल्क। फिर एक और कबूतर से मकतूब उतार कर संजार को देते हैं और कहते हैं, इसे भी पढ़ो। संजार इस मकतूब को खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। इस मकतूब में कुस्तुनतुनिया में बाज़ंतीनी सिपाहियों के बारे में कुछ मालूमात मौजूद होती है। निजामुल मुल्क कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सल्तनत सिर्फ महल में नजर रखती है? गौर से देखो कि सल्तनत की बाहर भी हजारों आंखें मौजूद हैं। संजार सारा निजाम देखकर हैरान रह जाता है, जबकि निजामुल मुल्क फिर संजार को एक और खुफिया कमरे में लेकर आते हैं और एक नक्शे को संजार के सामने खोलते हैं। संजार इस नक्शे को पढ़कर कहता है, मशरकी अमन इत्तेहाद, इसके बाद हम मगरब की जानब बढ़ेंगे, फिर बैतुल मुकद्दस को काबज दुश्मनों से आजाद करवाएंगे, हरमैन शरीफैन में खिलाफत का परचम लहराएंगे और फिर आखिर में कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे। संजार सारी खुफिया मालूमात पढ़ता है और ख्वाजा से कहता है, ये तो आलमी निजाम का गहरा राज है, आपने सब कुछ मुझे बता दिया है। निजामुल मुल्क अपना सर हिलाते हैं, जबकि संजार कहता है, अनातोलिया वो तलवार है जिससे हम बाज़ंतीनियों पर गहरी ज़रब लगा सकते हैं, और जब ये तलवार मगरबी इलाके फतह करेगी तो वो हमसे हाथ खींचने की कोशिश करेगी, और फिलहाल वो हाथ बातनी है और महल का दीवाने आला इनकी रोटी पर घी लगा रहा है और मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। निजामुल मुल्क कहते हैं, मैंने कहा था कि हमारे हदफ अगले 40 साल हैं, तुम चाहो तो आज जो भी देखा है इसके मुताबिक हरकत में आओ, मगर सल्तनत हजारों साल माजी को देखती है और फिर अगले 1000 साल की मंसूबा बंदी करके हरकत में आती है। संजार कहता है, तो अनातोलिया में भड़कती आग कैसे ठंडी होगी ख्वाजा? निजामुल मुल्क कहते हैं, केलेज अरसलान की बहन से तफ्तीश की जाएगी और अगर ऐसा ना किया गया तो असल मसला तब होगा और इसका हल यही है कि इसे सही सलामत यहाँ पर लाया जाए। यही एक तरीका है जिससे हम बातनियों पर ज़रब लगा सकते हैं और सुल्तान मलक शाह इसे यहाँ लाने का हुक्म जारी कर चुके हैं और तुम भी इनके साथ ही जाओगे। मैंने तुम्हें बताया था कि वो तुम्हारा नाम अपने जहन में लिख चुके हैं। संजार मुस्कुराता है और कहता है, देख रहे हैं वजीर आजम, आप मुझे जितना इनसे दूर करते हैं मुकद्दर मुझे भाईजान और अपने वालिद के इतना ही करीब कर रहा है। निजामुल मुल्क कहते हैं, तुम करीब नहीं हो सकते, खास तौर पर ये इस मामले का आखिरी काम है जो तुम करने जा रहे हो, वरना हम हमेशा कांटों पर ही चलते रहेंगे। संजार अपना सर हिलाता है और निजामुल मुल्क के हुक्म पर सर खम करता है। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।